Hello students, today in this lecture we are going to study the reactions due to breaking of CO bond in alcohols. You know, alcohols are the compounds represented by formula ROH. In these alcohols, there are two bonds. One is the bond between O and H. Another is the bond between R and O. In previous lecture, we have broken the bond between O and H. Today, we are going to break the bond between R and OH. Means OH group is to be removed in these reactions. या रिॲक्शन्स मध्ये आपण अल्कोहोलचा OH काढून टाकणार आहोत आणि तो OH जो आपण काढणार आहोत तो काढण्यासाठी तीन रिॲक्शन्स आपल्याला दिलेले आहेत. फर्स्ट इज द रिॲक्शन विथ हायड्रोजन हॅलाइड. यू नो हायड्रोजन हॅलाइड्स आर रिप्रेझेंटेड बाय फॉर्म्युला HX. Another is the reaction of alcohol with phosphorus halide. Here there are two types of phosphorus halides. One is phosphorus trihalide and another is phosphorus pentahalide. म्हणून या दुसऱ्या रिॲक्शनमध्ये आपण फॉस्फरस ट्रायहॅलाइड बरोबर अल्कोहोलची रिॲक्शन आणि फॉस्फरस पेंटाहॅलाइड बरोबर अल्कोहोलची रिॲक्शन अशा रिॲक्शन्स पाहणार आहोत. आणि त्याच्यानंतरची रिॲक्शन आहे दॅट इज द डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल्स अँड इट फॉर्म्स अल्किन्स. यू नो डिहायड्रेशन इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. वॉटर मॉलिक्यूल काढून टाकणं त्याला आपण डिहायड्रेशन असं म्हणतो. अल्कोहोलमधून वॉटर मॉलिक्यूल काढला की त्याचे अल्किन्स तयार होतात. त्या रिॲक्शनला डिहायड्रेशन किंवा इलिमिनेशन असं म्हटलं जातं. आणि या रिॲक्शनमध्ये सेट-झेप्स रूल फॉलो होताना दिसतो. आउट ऑफ दीज थ्री रिॲक्शन्स वी आर गोइंग टू सी ऑल द रिॲक्शन्स वन बाय वन. हेन्स now we'll go to the further part, that is the first reaction. आता आपण पुढच्या पार्टला जातोय ज्याच्यामध्ये पहिली रिॲक्शन आपण पाहतोय अल्कोहोलची. These all are the reactions of alcohols and these reactions are with different reagents. Here first reagent is the hydrogen halide. Just now I have told you hydrogen halide is HX. HX may be HCl, HX may be HBr or HX may be HI. Out of these three, the shortest bond length is of HCl. Hence bond breaking in case of HCl is difficult. Bond breaking in case of HBr is slightly easy than in HCl, and bond breaking in case of HI is very much easy. Hence HI is greater reactive than HBr is greater reactive than HCl. This we are supposed to keep in mind. This is the order of reactivity of hydrogen halides. HI is greater reactive than HBr is greater reactive than HCl, and alcohols are of three types: primary, secondary and tertiary. Tertiary alcohol is more reactive than secondary alcohol than primary alcohol. There is always question in examination as MCQ on this order as well as this order. दोन्ही ऑर्डरवर तुम्हाला परीक्षेत प्रश्न असू शकतो. आणि मग अल्कोहोलच्या रिॲक्टिव्हिटीज आणि HXच्या रिॲक्टिव्हिटीजची ऑर्डर 1 मार्कासाठी विचारली असेल तर करेक्ट आन्सर तुम्हाला लिहिता यायला पाहिजे. नाऊ आय विल राईट हिअर ॲज ROH. We are going to see reactions of alcohol. Hence ROH reacts with HX
in presence of suitable catalyst to give Rx plus of H2O. Means alcohol is converted into alkyl halide. This part we have studied in halogen derivatives. हा पार्ट आपण हॅलोजन डेरिव्हेटिव्स मध्ये शिकलेलो आहोत. या पार्टची फक्त रिव्हिजन आहे. हिअर आय विल राईट लाईक दिस. CH3 CH2OH say reacts with HCl in presence of anhydrous ZnCl2 and heat. HCl is concentrated. See, ethyl alcohol on reaction with concentrated HCl, anhydrous ZnCl2 and heat means ethyl alcohol is reacted with Lucas reagent. It gives you C2H5Cl plus of H2O. Ethyl alcohol is converted into ethyl chloride. Here turbidity is obtained or cloudiness is obtained when heated, otherwise cloudiness is not obtained. Second reaction, this is the reaction of primary alcohol. Second reaction is of secondary alcohol, CH3 CHOH CH3. This is the secondary alcohol when reacts with HCl in presence of ZnCl2 without heating. It gives you CH3 CHCl CH3 plus of H2O. तुम्हाला प्रायमरी अल्कोहोलला हिटिंग करूनच लुकास रिएजंट बरोबर हिटिंग करूनच टर्बिडिटी किंवा व्हाईट पीपीटी किंवा क्लाउडीनेस दिसतो. सेकंडरी अल्कोहोलच्या बाबतीत तुम्हाला हिटिंगची आवश्यकता नाही. थोड्या वेळानंतर रिॲक्शन सुरू केल्यापासून आपल्याला क्लाउडीनेस किंवा टर्बिडिटी मिळू शकते. आणि टर्शियरी अल्कोहोल is greater reactive, hence this tertiary alcohol reacts with only HCl. Even ZnCl2 is also not necessary to obtain cloudiness or turbidity. Here you will get tertiary butyl chloride. तर प्रायमरी अल्कोहोलचं प्रायमरी अल्काइल क्लोराइड, सेकंडरी अल्कोहोलचं सेकंडरी अल्काइल क्लोराइड आणि टर्शियरी अल्कोहोलचं टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड असे आपल्याला प्रॉडक्ट्स मिळतात. त्यातलं टर्शियरीचा पीपीटी किंवा क्लाउडीनेस टर्बिडिटी इमिजिएट मिळते. सेकंडरीची थोड्या वेळाने मिळते पण हिट न करताच मिळते आणि प्रायमरीची हिटिंग करूनच मिळते. This part we have already studied in halogen derivatives. This is only repetition of that reaction. In our book, they have not given even the test I have written here. आपल्या पुस्तकात ह्या टेस्ट लिहिलेल्या सुद्धा नाहीत. त्यामुळे तुम्ही लक्षात घ्या, हा पार्ट आपल्याला झालेला आहे म्हणून त्यांनी तो दिलेला नाही. नेक्स्ट इज द रिॲक्शन विथ फॉस्फरस. Next is the reaction with phosphorus halides. Reaction with phosphorus halides. In that we are going to see reactions with PX3 and PX5. You know, PX3 is phosphorus trihalide and PX5 is phosphorus pentahalide. PX3 may be PCl3 or PBr3 or PI3. Out of these three, PCl3 is readily available in market in the form of PCl3 itself. But PBr3 and PI3, these are prepared in C2, means at the time of reaction they are prepared from red phosphorus and bromine or iodine. म्हणजे काय म्हटलं बघा, PX3 मधला PCl3 तयार असतो, तो
आपण बाजारामधून आहे तसा घेऊ शकतो आणि तसाच वापरू शकतो, पण PBr3 किंवा PI3 तयार आपण वापरू शकत नाही, ते अनस्टेबल असतात. त्यामुळं रिॲक्शन करताना ते इन situ प्रिपेअर करून घेतले जातात. रेड फॉस्फरस आणि Br2 आणि I2 यांच्या रिॲक्शनमधून ते तयार होतात. आता आपल्याला PX3 जसं म्हटलं तसं PX5 मध्ये एकच कंपाऊंड आहे, ते लक्षात तुम्ही घेणार आहात. इट इज PCl5 ओनली, नॉट PBr5 और PI5. दीज टू कंपाऊंड्स आर नॉट एक्झिस्टिंग, ते नाहीतच, म्हणून PCl5चा फक्त विचार होतो. हिअर से ROH प्लस ऑफ PX3 इट विल गिव अस RX प्लस POH थ्राईस, असं आपल्याला इथं इक्वेशन मिळतं. मात्र अल्कोहोलचे 3 मॉलिक्यूल घ्यावे लागतात, अल्काइल हॅलाइडचे 3च मॉलिक्यूल मिळतात. अल्कोहोल इज कन्वर्टेड इनटू अल्काइल हॅलाइड. दिस रिॲक्शन इन पर्टिक्युलर यू कॅन राईट लाईक दिस: C2H5OH प्लस से PCl3. It will give you C2H5Cl plus POH thrice. This POH thrice can also be written like this: H3PO3. POH thriceला H3PO3 असं पण लिहितात. मग तुम्हाला इथाइल अल्कोहोलचा इथाइल क्लोराईड मिळाला. जर मी PBr3 असं लिहिणार असेल तर ॲरोवर लिहावं लागतं रेड फॉस्फरस प्लस ब्रोमीन. दिस PBr3 इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम रेड फॉस्फरस अँड ब्रोमीन. यू विल गेट C2H5Br. इफ आय टेक PI3 I should write on arrow a red P plus iodine. मग मला इथं मिळेल C2H5I. रिमेनिंग थिंग्स आर सेम, दे आर नॉट चेंजिंग. मग तुम्हाला अल्कोहोलचं रूपांतर अल्काइल हॅलाइडमध्ये होताना दिसतं. PCl3 वापरला तर इथाइल क्लोराईड मिळाला, PBr3 वापरला तर इथाइल ब्रोमाइड मिळाला, PI3 वापरला तर इथाइल आयोडाईड मिळाला. तर यानुसार तुम्ही त्या रिॲक्शन्स लिहू शकता फॉर PX3. देन इज द रिॲक्शन फॉर PX5. से C2H5 C2H5OH say reacts with PCl5. It will give you C2H5Cl plus HCl plus POCl3. इथं आपण जे वापरतोय ते एकच इथाइल अल्कोहोल आणि एकच इथाइल क्लोराईड आपल्याला त्याच्यापासून मिळतो. इथं इथाइल अल्कोहोल 3 वापरावे लागतात, इथाइल क्लोराईड पण 3 मिळतात. इथल्यासारखी रिॲक्शन तिथं बॅलन्स होत नाही, ते तुम्ही लक्षात घेणार आहात. हिअर बाय प्रोडक्ट्स आर HCl अँड POCl3. दस in first reaction we have seen the reaction with HX. HX मध्ये आपण लुकास रिएजंट पाहिला, तसं HBr ची पण रिॲक्शन असू शकते. HCl सारखी HBr आणि तशीच HI ची पण असू शकते. त्या सगळ्या रिॲक्शन्स हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हमध्ये झालेल्या आहेत, तिथं तुम्ही पाहू शकता. याच्यामध्ये PX3 आणि PX5 ह्या पण रिॲक्शन्स हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हमध्ये झालेल्या आहेत, त्याही तिथं तुम्हाला पाहता येतील. याच्यानंतरचा जो रिॲक्शनचा पार्ट आहे तो आपल्याला पाहायचा आहे, तो म्हणजे थर्ड रिॲक्शन, दॅट इज द डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल्स. नेक्स्ट रिॲक्शन इज द डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल. यू नो डिहायड्रेशन मीन्स रिमूवल. डिहायड्रेशन मीन्स रिमूवल. आणि रिमूवल कोणाची करतोय आपण? वॉटरची. कशापासून? अल्कोहोलपासून. जेव्हा अल्कोहोलपासून वॉटर निघून जातं तेव्हा अल्किन्स तयार होतात. हिअर
dehydrating agent used is concentrated H2SO4 or Al2O3 or H3PO4 or P2O5. Different dehydrating agents are used, but we are using here concentrated H2SO4 at different temperature and different concentration. जेव्हा आपण अल्कोहोलला कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 बरोबर रिॲक्ट करतो तेव्हा टर्शियरी अल्कोहोलचं डिहायड्रेशन इझिली होतं, सेकंडरीचं थोडं डिफिकल्ट असतं आणि प्रायमरीचं सगळ्यात डिफिकल्ट असतं. ते कशावरून ठरवलं तर टर्शियरीला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2SO4 जे लागतं ते सगळ्यात कमी लागतं, टेम्परेचर पण सगळ्यात कमी लागतं. सेकंडरीला थोडं जास्त कॉन्सन्ट्रेशन जास्त टेम्परेचर लागतं आणि प्रायमरीला सगळ्यात जास्त कॉन्सन्ट्रेशन आणि सगळ्यात जास्त टेम्परेचर लागतं असं आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. ॲल्युमिना वापरला तर प्रायमरीला 623 केल्विन टेम्परेचर लागतं, सेकंडरीला 523 केल्विन आणि टर्शियरीला 423 केल्विन असे टेम्परेचर्स लागतात. त्याच्यावरून मी तुम्हाला इथं ऑर्डर सांगितली. Tertiary alcohol is easily dehydrated than secondary alcohol than primary alcohol. After this, we'll see actually the reactions one by one. Say alcohol I will take here as CH3 CH2OH. As it contains CH2OH, it is primary alcohol. The carbon carrying OH is called alpha carbon, neighboring carbon is the beta carbon. From this ethyl alcohol, OH group from alpha carbon and H atom, one of the hydrogen atom from beta carbon is removed in the form of H2O. म्हणजे इथला जाणार आहे OH, यातला जाणार आहे H आणि अल्कीन तयार होतं CH2 डबल बॉन्ड CH2 which is nothing but ethene. Here 95% concentrated H2SO4 is needed and temperature used is about 443 Kelvin. तुम्हाला असं लक्षात घ्यायचं आहे प्रायमरीसाठी हायेस्ट कॉन्सन्ट्रेशन आणि हायेस्ट टेम्परेचर लागतं, इथिन तुम्हाला मिळतं. सेकंडरी अल्कोहोल जर घेतलं सपोज CH3 CH then OH and CH3, this is the secondary alcohol. It requires only 60% concentrated H2SO4 and temperature required is 373 Kelvin. Again OH from alpha carbon and H from any of the beta carbon is removed as H2O, giving alkene CH3CH double bond CH2 plus of H2O. This alkene is nothing but propene. Next, third is the reaction of tertiary alcohol, that is CH3C, CH3, CH3 and OH. This is alpha carbon which carries OH. OH carrying carbon ला आपण alpha carbon म्हणतो. अल्फा कार्बनवरचा OH जाणार आणि हा पण बीटा आहे, हा पण बीटा आहे, हा पण बीटा आहे. तिन्हीपैकी कोणत्याही बीटा कार्बनवरचा H जाईल यासाठी फक्त 20% concentrated H2SO4 and 363 Kelvin एवढंच टेम्परेचर लागताना दिसतं. म्हणजे टेम्परेचर इथं हायेस्ट आहे, इथं लोअर आहे, इथं लोएस्ट आहे. इथं कॉन्सन्ट्रेशन हायेस्ट आहे, इथं लोअर आहे, इथं लोएस्ट आहे. तिन्ही ठिकाणी अल्कीनच मिळतात. हिअर अल्कीन इज CH3 C CH3 double bond CH2 plus of H2O. This is isobutylene.
आयसोब्युटायलिन इज ऑब्टेन्ड ॲज द प्रॉडक्ट. तर तुम्हाला आयसोब्युटायलिन हे अल्किन इथं मिळेल. इन दिस रिॲक्शन SAYTZEFF सेडझेप्स रूल इज फॉलोड. ह्या रिॲक्शनमध्ये सेडझेपचा रूल फॉलो होतो. म्हणजे काय, तर जर वेगवेगळ्या प्रकारचे 2 बीटा हायड्रोजन्स असतील किंवा बीटा कार्बन्स असतील, तर ज्या बीटा कार्बनवर कमीत कमी हायड्रोजन आहेत त्याचाच हायड्रोजन प्रायोरिटीने जातो. ते आपण सेडझेपच्या रूलमध्ये पाहिलेलं आहे. तर इथं सेडझेपचा रूल फॉलो होतो असं तुम्ही लक्षात घेणार आहात. दिस रिॲक्शन वी हॅव स्टडीड इन क्लास 11, दॅट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स. इथं अल्किन्स तयार होतात. अल्किनच्या प्रिपरेशनमध्ये आपण ही रिॲक्शन पाहिलेली आहे. नेक्स्ट रिॲक्शन वी आर